السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام الف لام میم اور میں ہوں آپ کا میزبان ولید شیخ۔ مختلف دنوں میں مختلف موضوعات ہوتے ہیں۔ جب بھی کوئی موضوع ہوتا ہے اس کے اوپر گہرائی سے گفتگو ہوتی ہے۔ کبھی کبھی سوشل ایشوز کے اوپر بھی آپ کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، اور کبھی کسی فکری موضوع کو بھی پک کرتے ہیں اور پھر اس کے اوپر مختلف علماء دین، مختلف مکاتب سے تعلق رکھنے والے علماء دین کو آپ کے سامنے ظاہر ہے وہ آتے ہیں، ڈسکشنز کرتے ہیں اور بہت ہی خوبصورتی سے ہمارے علم میں مختلف زاویوں سے اضافہ کرتے ہیں۔ مگر فرائیڈے کا دن آپ کو پتہ ہے وہ دن ہے کہ جس میں ہم خاص طور پہ آپ کے سوال و جواب کو اپنے پروگرام میں انکلوڈ کرتے ہیں تاکہ بہترین انداز میں آپ کی رہنمائی ہو سکے۔ ڈے ٹو ڈے آپ کے ایشوز ہوں، کوئی ایسا مذہبی موضوع ہو، کوئی ایسا ڈے ٹو ڈے ریلیٹڈ آپ کی ایکٹیویٹی ہو جس میں آپ تذبذب کا شکار ہوں اور چاہتے ہوں کہ اس کا حل اسلامی نقطۂ نظر سے نکالیں، تو اس کے لیے آپ کی اسکرینز پر ہمارے جو فون نمبرز ہیں وہ آ رہے ہیں۔ آپ اس پہ رابطہ کر کے ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں، اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ آج جو معزز مہمان موجود ہیں کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اور آپ سربراہ بھی ہیں جامعہ نور القرآن کے، اور بڑی گرفت رکھتے ہیں وظائف کے حوالے سے اور معاملات کے حوالے سے۔ تو آپ کے کوئی بھی وظائف و معاملات سے ریلیٹڈ سوالات ہوں آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ جناب علامہ سید محمد شاہ صاحب، السلام علیکم علامہ صاحب۔ وعلیکم السلام اور الحمدللہ، جمعہ مبارک آپ کو ماشاءاللہ۔ بہت شکریہ، آپ کے توسل سے پورے عالم اسلام کو ماشاءاللہ بہت شکریہ علامہ صاحب، بہت شکر گزار ہوں کہ آپ جیسی شخصیت ہمارے معاشرے میں موجود ہے اور آج ہمارے ساتھ آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں، اور عوام کی رہنمائی کے لیے ظاہر ہے ان کے سوال جواب ہوں گے تو پھر انکلوڈ کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ آپ کو ان سوالات کے حوالے سے جو بھی وظائف ہیں، معاملات ہیں پھر ہمارے ساتھ ملک کے معروف ثنا خواں جامعہ کراچی میں ہوتے ہیں اور ثنا خوانی کے فرائض انجام دے رہے ہیں، کئی سالوں سے، 20 سالوں سے بلکہ انجام دے رہے ہیں، جناب خرم حبیب صاحب۔ السلام علیکم خرم بھائی، مزاج ہے نامی۔ علامہ صاحب، ہم وظائف کے حوالے سے اور معاملات کے حوالے سے جب بھی سوال پوچھتے ہیں، بعض لوگوں کا یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ جو وظائف ہوتے ہیں وہ اس کی کوانٹٹی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ان کو ظاہر پڑھنے میں مشکل ہوتی ہے، اس کو انجام دینے میں مشکل ہوتی ہے۔ تو یہ رویہ درست ہے کہ یا نئی وظائف کو ہر حالت میں اس کی پوری کوانٹٹی جو پوری کرنا ضروری ہے، یا کم بھی کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑا پیارا آپ نے سوال کیا۔ دیکھیں، یاد رکھیں کہ اس کے بارے میں کئی مشائخ فرماتے ہیں کہ چابی جب اس کے دندانے اگر زیادہ ہوں تو لوک نہیں کھلے گا، اگر کم بھی ہوں تو نہیں کھلے گا۔ جیسے حدیث پاک میں کئی اورات کو کہا گیا، ترمذی کی حدیث فرمایا سورہ توبہ کی اس آیت کو، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ ترمذی کی حدیث ہے، نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان کلمات کو جو صبح 7 مرتبہ اور شام کو 7 بار پڑھ لیں تو فرمایا دنیا آخرت میں اس کو کوئی غم اور تکلیف پریشانی نہیں ہوگی۔ تو 7 مرتبہ کی کوانٹٹی بتائی گئی، تعداد۔ اسی طرح طواف کے پھیرے 7 ہیں۔ اسی طرح نمازیں اگر ہم دیکھیں گے دن میں 5 نمازیں فرض ہیں تو اس کی رکعتیں مقرر ہیں۔ اچھا، اب یہ ہے کہ جو اوراد و وظائف چونکہ یہ فرض واجب نہیں ہوتے، بہتر یہ ہوتا ہے کہ اگر مشائخ نے یا حدیث میں جو تعداد بیان کی گئی اور جس نے آپ کو اس وظیفے کی دعا کی اجازت دی تو اس کو جتنی مرتبہ کہا جائے، جیسے میں نے آپ کو ترمذی کی حدیث کا حوالہ پیش کیا، فرمایا ان کلمات کو صبح اور شام 7 مرتبہ پڑھے جائیں۔ اسی طرح ہم لوگ صلاۃ و تسبیح پڑھتے ہیں، اس میں کلمات ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ، اب اس کی تعداد ہے۔ تو اب یہ ہے کہ جہاں پر احادیث میں ہے تو میں تو سمجھتا ہوں اس کو وہ تو لازم ہو گیا۔ باقی اوراد و وظائف میں کوشش کی جائے کہ آپ کو اگر کسی صاحب نسبت نے، صاحب تصرف نے، جو اللہ کے ولی، آپ کے شیخ، متقی پرہیزگار شخص نے اگر کوئی تعداد بتائی ہے تو بہتر، جیسے تسبیح فاطمہ ہے، سیدہ طیبہ طاہرہ ماں خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا و ابیہا سے منسوب ہے، تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 ٹائم الحمدللہ، 34 ٹائم اللہ اکبر۔ تو اب اس میں بہتر ہے کہ اورات کو اس کے مطابق پڑھا جائے۔ لیکن اب آج کل جو ہزاروں تعداد بتائی دی جاتی ہے، آدمی کو لذت بھی نہیں آ رہی، سکون بھی نہیں، وہ تعداد پوری کر رہا ہے۔ اچھا، بعض اوقات اوراد و وظائف پڑھ رہے ہیں، قرآن کے تلفظ بھی آپ کے درست نہیں ہیں، اب وہ لگے میں تعداد پوری کرنے کے لیے، تو بہتر تو یہ میرا اپنا ہے کہ جو اذکار یا احادیث میں بتائے گئے ہیں اس کو اسی طرح پڑھا جائے۔ لیکن اگر لذت حاصل کی جائے، سکون حاصل کیا جائے، اللہ سے معرفت حاصل کی جائے، نہ کہ آپ وہ تعداد کو پوری کرنے کے لیے دن رات لگے ہوئے، تو اس کا سکون چاہیے، لذت چاہیے۔ بے شک۔ ایک لائیو کالر ہمارے ساتھ موجود ہے، آپ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ السلام علیکم۔
अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कौन बहन कहाँ से बात कर रही हैं? मैं मौलवी साहब से बात करना चाह रही हूँ सर। जी 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 आपको वो सुन रहे हैं, आप बात कर सकती हैं, कहिए क्या कहना चाह रही हैं? मैंने उनसे पूछा तो मेरा भाई हमारी जमीन में हमें हिस्सा नहीं दे रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन आप टीवी की तरफ मुतवज्जह ना हो, आप कॉल के ऊपर मुतवज्जह हो। जी जो सवाल है वो डायरेक्ट पूछें, कॉल पे तवज्जो दें। पर मेरा भाई ना हमें जमीन में हिस्सा नहीं दे रहा, उसके लिए मुझे कुछ बता देना, उनके दिल में हमारे लिए रहम डाल दे। अल्लाह, जायदाद में हिस्सा नहीं दे रहा भाई। भाई अलमिया है, बीइंग अ मुस्लिम, विरासत में माँ बाप की जो विरासत होती है, भाइयों और बहनों में जो कुरान का हुक्म है 2% बेटे के लिए, भाई के लिए, और 1%। हमारी बदकिस्मत एक तो अलमी है मुआशरे का कि हम बाखुशी हिस्सा ही नहीं देते, अल्लाह, जबकि हम पर लाजिम है। तो अगर कोई भी ऐसे भाई नाज़रीन हमें सुन रहे जो अपनी बहनों को विरासत में हिस्सा नहीं देते, बेटियों को हिस्सा नहीं दिया जाता, तो ये कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ है और वो मुजरिम है। और उनका हिस्सा जो हड़प कर जाते हैं, भाई काबिज हो जाते हैं, भाभियाँ आना जाना बहनों का बंद कर देती हैं, ये समझ लें इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं। और इनकी मैंने आगे औलादें भी देखी हैं, बेचारे अपने लिए समझ लो अपनी औलाद के लिए अपने लिए जहन्नम का तोग तैयार कर रहे हैं। बहुत बड़ा फतवा, बहुत बड़ी बात। और हमारी बदकिस्मत ये सर, तो हमें बाखुशी अपनी बहनों को, बेटियों को विरासत में हिस्सा देना चाहिए, और वो उनका हक है, ना कि हम उन पर रहम कर रहे हैं। बोला जी हमने उनकी शादी करा दी, भाई आपने शादी करवा दी, शादी तो आप उसकी सादगी से भी कर सकते हो, तो शादी आपके वालिदैन ने करवा दी, वालिदैन ने करा दी। तो हमारे ये अलमिया जो भी ऐसा कर रहे हैं वो मुजरिम अल्लाह के नज़दीक, और वो गुनाहगार। अब ऐसी बहनें, जैसे हमारी बहन ने सवाल किया कि इनके भाई के दिल में रहम हो जाए, मेरी इनसे गुजारिश है जब भी सुबह सुबह उठे सूरह कुरैश लीलाफ़ क़ुरैश अम्मा पारे में आखिरी 10 सूरतों में सूरह मुबारक मौजूद है। सूरह कुरैश रोज़ाना सुबह, क्योंकि इसका आदत 11 का बनता है, रोज़ाना सुबह उठकर 111 बार पढ़ें, और सूरह कुरैश को कसरत से पढ़ें, नमाज में पढ़ें। तो सुबह सुबह कम से कम 111 मरतबा सूरह कुरैश के पढ़ें। इसकी बरकत देखिए इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला इनको गलबा भी अता फरमाएगा, इनके भाई के दिल में रहम भी डाल देगा, और अल्लाह इनकी इंशाअल्लाह गैब से मदद फरमाएगा। देखा है बाज़ औक़ात ज़मीनों पे जो काबिज़ हो जाते हैं, या प्रॉपर्टी को या पैसे लेके वापस नहीं करते, या इस तरह का मामला, विरासत में हिस्सा नहीं देते। तो हमने, मेरा तजर्बा है, मैंने जब भी किसी बहन बेटी को बताया तो उसने चंद दिनों के बाद कहा कि शाह साहब मेरा मसला हल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो कुरान पाक की आयत है, बिलीव होना चाहिए कि हम अल्लाह का कलाम पढ़ें, और अल्लाह के कलाम में शिफा है, अल्लाह के कलाम में फलाह है, अल्लाह के कलाम में ताकत है, क्योंकि ये वही कुरान है। फरमाया लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खश्यतिल्लाह। अगर ये कुरान पहाड़ों पर नाजिल किया जाता तो कुरान में कितनी ताकत है वो रिज़ा लगा। तो यकीन है कामिल, तवक्कुल होना चाहिए अल्लाह की ज़ात पे। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला इन बहन की ज़रूर मदद फरमाएगा। अच्छा अलामा साहब, हमें जब इस तरीके के प्रोग्राम्स करते हैं तो बहुत सारे सवालात लोगों के ये भी आते हैं कि कारोबार है, स्टार्ट कर लिया है, मगर बंदिश हुई हुई है कारोबार पर, चल नहीं पा रहे कारोबार, इस हवाले से कोई वजीफ़ा, कोई बात? अच्छा देखिए, पहले तो याद रखें बंदिश का मतलब है बांध दिया गया, और ये यकीन जानिए कि जब अल्लाह तबारक व तआला किसी को रिस्क देने आए, कोई बांध सकता है? अल्लाह। तो ये ध्यान में रखें, यानी कि रुकावट आ जाती है अमलियात की वजह से। तो कैसे रिश्ता बांध दिया, कारोबार बांध दिया, तो एक ये आमिलीन हज़रात का एक जुमला है ना, इसमें यूँ अमलियात हो गए। जादू का तो असर है बिल्कुल, आयत सहर मौजूद है, जादू का असर होता है, अमलियात की जाते हैं। तो ऐसा कोई शख्स समझ रहा है कि मेरा कारोबार ही नहीं चल रहा, पहले तो हर शख्स ये ना सुकून वाली, आराम वाली नौकरी या कारोबार ढूंढता है। हर बंदा कहता है बस बड़ा आराम से फ्रेश हो के उठूँ, और जब कराची की रूटीन है जैसे 12 बजे 1 बजे 2 बजे निकलते हैं माँ बदौलत, अब वो फ्रेश होकर समझते कि हम रोज़गार पे जा रहे हैं। तो पहले तो याद रखें जो शख्स भी कारोबार में मेहनत करता है, अल-कासिब हबीबुल्लाह, अल्लाह ताला मेहनत करने वालों को अपना, मेहनत करने वाला अल्लाह का महबूब है, अल्लाह का हबीब है। तो पहले तो ये कि आदमी मेहनत करे, मुशक्क़त करे, अपनी दयानतदारी के साथ कोशिश करे। हर शख्स राहत मांग रहा है, यानी रुखसत, सुकून, अजीमत वाला मुश्किल काम। तो जब कुरान कहता है फ़इन्न मअल उसरि युसरा, बेशक दुश्वारी के बाद आसानी। तो मेरी गुजारिश है कि कारोबार में मेहनत करें। अब इसके लिए बेहतरीन वजीफ़ा है सिलसिला चिश्त का, ख्वाजा ख्वाजगान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, सिलसिला चिश्तिया में, निज़ामिया में, साबरिया में, फरीदिया में, यानी निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, साबिर पाक, शेखुल इस्लाम बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर, इन मशाइख में अल्लाह उस समत, हुज़ूर गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं इसमें ज़ात अल्लाह है, यानी इसमें आज़म अल्लाह है। मगर जब बंदा अल्लाह कहे उसके दिल में किसी गैर का ख्याल ना हो, तो अल्लाह उस समद,
अल्लाह उस समद, इसको 11 बार पढ़ेंगे ईशा की नमाज के बाद। सूरह खलास पढ़ेंगे, कुल हुवल्लाहु अहद, जब अल्लाह उस समद पर आएंगे तो उसकी पूरी एक तस्बीह पढ़ दें, अल्लाह उस समद, अल्लाह उस समद, अल्लाह 100 बार, फिर सूरह खलास पूरी कर दें। इसके अलावा 11 मरतबा सूरह खलास पढ़ी जाएगी, अल्लाह उस समद को 100 बार पढ़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रोज़गार के हवाले से अगर बंदिश हो गई है, कारोबार नहीं चल रहा, अल्लाह उस समद, इसकी बरकत ये अल्लाह आपको मखलूक से बेनियाज कर देगा। उसके तर्जमे पे गौर करते हैं, अल्लाह उस समद, अल्लाह बेनियाज है, उस पर यकीन कामिल करते हुए अल्लाह से मदद तलब करें। ये कसरत से पढ़ने वाले के बारे में लिखा है कि मिट्टी में भी हाथ डालता है सोना हो जाता है, यकीन कामिल। हाँ, ये बहुत खूबसूरत बात है कि अल्लाह से मदद सीख करना और फिर अल्लाह का तज़किरा करना, उसकी तारीफ़, उसकी हम्द, उसकी सना बयान करना और फिर इस अंदाज में करना कि गौर व फिक्र के साथ करना। तो ज़ाहिर है अल्लाह जो मुस्तरिब लोग हैं उन लोगों की सदा सुनता है, जब वो दुआ मांगते हैं तो उनकी सुनने वाला है, उनकी दुआओं को कबूल करने वाला मौजूद है। एक लाइव कॉल हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी। वालेकुम सलाम जी, कौन सा आप कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मोहम्मद रफ़ी कर रहा हूँ जी, आरीवाला से। जी सर फरमाइएगा, क्या सवाल है आपका? सर मेरा ना एक सवाल है, मेरा माशाल्लाह कारोबार बिल्कुल ठीक ठाक था माशाल्लाह। तो मेरे घर से ना कुछ तवीज़ निकले काले रंग, जिसके ऊपर नमरूद, फरौन, मरदूद, ये वो चीज़ें लिखी हुई थी। काले तावीज़ इनके घर से निकले, ठीक है। उनके ऊपर बाकायदा शक्लें बनी हुई थी। अल्लाहू अपने अकबर। जो कारब की दावतें अच्छे तरीके से करता था, मुझे शौक है उनकी दावतें करने का। तो उसके बाद ना जब वो तवीज़ निकले, उनके बाद मेरा कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो गया, जीरो से भी नीचे चला गया। और उसके बाद मेरा बड़ा बेटा है, उसकी एज तकरीबन 23-24 साल है, वो सोया हुआ भी डरता रहता है, कभी अपने दांतों से जुबान काट लेता है, कभी कुछ कभी कुछ। अब भी उसको रात को पता चलता है कि कोई उसको खींच रहा है, घुमा रहा है, घर के अंदर कोई चल फिर रहे हैं, जबकि मैं इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देता था। लेकिन मैंने खुद जब महसूस किया तो मुझे इल्म हुआ। मेरी कारी साहब से गुजारिश है कि ज़रा मुझे बहुत शुक्रिया। अल्लामा साहब, इस किस्म की सूरत हाल, एक तो सबसे पहली बात ये कि कारोबार था वो, फिर उसके ऊपर वो उन्होंने कहा कि इस किस्म के कारे तावीज़ निकले, उसके बाद उनका कारोबार भी जो ठप हो गया, और फिर बच्चे की भी सूरत हाल उन्होंने जो बताई है कि वो रात में सो नहीं पाता और उसको ऐसा लगता है कि कोई खींच रहा है। इस मामले के हवाले से आपका क्या ओपिनियन है? क़यामत की निशानियाँ जो बयान की गई है वलीद भाई, इसमें हम देखें कि जादूगर, जादू, अमलियात, साहर, ये चीज़ें आम हो जाएंगी। काहिन, नजूमी, हमारे यहाँ बदकिस्मती पहले तो ये चीज़ें वाकई आम होती जा रही हैं। जापान में आप चले जाएं, आप चाइनीज़ में चले जाएं, आपको नखूश नज़र आएंगे गाड़ियों में, दुनिया में। और अब तो तमाम मज़ाहिब इस पर अपनी रिसर्च बयान करते हैं कि अल्लाह माफ़ करे, जहाँ मज़ाहिब में, हिंदूइज़म में देख लें आप, जितने मज़ाहिब हैं हर जगह जादू, अमलियात, ये मामला है। बदकिस्मती बींगा मुस्लिम, हम मुसलमान हैं, जबकि हमें कुरान और सुन्नत की तालीम ये कि ऐसा करना हराम और ऐसा करवाना भी हराम। और हमारी बदकिस्मती आजकल लोगों ने इसको कारोबार बना लिया है। और ये फील्ड बददियानत लोग, जिनका कुरान और सुन्नत से कोई ताल्लुक नहीं, जिनको नमाज़ पढ़ना नहीं आती, सर कुरान उनको पढ़ना नहीं आता, वो बैठे हैं जी बाबा पीर बन के। इन लोगों ने इस्लाम का मजाक बना दिया और ये अपने आप को धोखा दे रहे हैं। और कुरान कहता है वक़द ख़ाब मन हमला ज़ुल्मा, जिसने जुल्म किया वो हलाक हुआ जी। तो आजकल तो जुल्म आम हो गया, जुल्म अजीम है क्या आप किसी पे गंदे अमलियात कर रहे हैं, जादू कर रहे हैं। और एक और लाइव कॉलर हमारे साथ मौजूद है, तो वज़ाइफ के हवाले से भी मैं आपसे, ताकि इसको आप कंटिन्यू कर दिएगा, जो सवाल पूछा गया है उस हवाले से भी वजीफा दे दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बहन कहाँ से बात कर रही हैं? सर ये लाइव कॉल नहीं जा रही? ये लाइव कॉल है, आप लाइव कॉल है और मौलाना साहब आपकी आवाज़ भी सुन रहे हैं। आप टेलीविजन स्क्रीन पे ना देखें, उस पर 20 सेकंड के बाद, 15 सेकंड के बाद आवाज़ आती है, तो आप उसको छोड़ के अपनी जो फ़ोन कॉल है उसके ऊपर तवज्जो दें। और अल्लामा साहब आपकी बात सुन रहे हैं, क्या सवाल है आपका? मैं अल्लामा साहब से यही पूछना चाह रही हूँ कि मुझे ना ख्वाब बहुत, मतलब अजीबोगरीब ख्वाब, मतलब होते मायनी फेज हैं लेकिन अजीबोगरीब आते हैं। और एक दफ़ा मैंने देखा है दज्जाल आया ना, और मैंने घरों को अंदर कुंडी लगा ली है, मतलब सारे वो दरवाजे लॉक किए हैं, लेकिन वो दज्जाल तोड़ के आ गया है। और इस तरह के बड़े अजीबोगरीब और मायनी फेज मुझे ख्वाब आते हैं। अच्छा, ये आपको पता कैसे चला कि वो दज्जाल है, यानी ख्वाब में ये आपको कैसे पता चला? क्योंकि वो मुझे इस तरह पता चला कि वो जब मेरी वालदा और मैं होना इस कमरे में, तो मेरी वालदा, मैंने कहा अम्मी वो आ गए हैं, तो मैंने फटाफट दरवाज़ा लॉक किया, लेकिन दरवाज़ा लॉक करने के बावजूद खुद ब खुद वो दज्जाली ताकतों से खुल गया और अंदर एक ना अजीबोगरीब औरत दाखिल हुई है। वो मुझे जो कर रही है ना, मैं उसका फॉलो कर रही हूँ उसको। शैतानी ताकत। ठीक है, बात वाज़ेह हो गई है। अल्लामा साहब
यानी वो शैतानी ताकत है। ये खबीर जिन्नात भी होते हैं, शरीर जिन्नात होते हैं। मिन शर्रि नफ्फासाति फिल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। तो पहले हमारे जिस भाई ने जादू का कहा, मेरी उनसे गुजारिश है कि वो जो तावीज़ात हुए हैं उनको ठंडा कर दिया जाए, बहते पानी में, समुद्र में, दरिया में डलवा दें। और दूसरा ये है कि इन भाई को चाहिए सूरह फलक और सूरह नास मुअव्वज़तैन, जिनके घर से तावीज़ात निकले, कभी भी किसी के घर से तावीज़ात निकले फिर उनको ठंडा करवा देना चाहिए, बहते पानी में डलवा दें, समुद्र में, दरिया में। और दूसरा ये सूरह फलक और सूरह नास, मेरी उनसे गुजारिश है 41 टाइम पढ़कर पानी पे दम करके सब घर वालों को पानी पिलाएं। उसका पानी कमरे के चारों कोनों में डालो। याद रखें मुअव्वज़तैन, उम्मुल मुमिनीन आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है हुज़ूर अलैहिस्सलाम को महबूब तरीन थी सूरह फलक और सूरह नास। तो इनको ये अपने विर्द में रखे। दूसरा ये जो बहन कह रही है हमें ख्वाब नज़र आ रहे हैं और मैंने ख्वाब में देखा, तो ये शैतानी ताकत होती है, यानी शरीर जिन्नात, इनकी मदाखलत होती है। ख्वाब में देख रही है कि वो घर बंद किया फिर भी अंदर आ गए। तो मेरी इन बहन को चाहिए तो ये बावजू रहा करें, और सब बहनों को चाहिए कोशिश करके नापाकी हालत बना रहे। जब भी आप पे गुस्ल फर्द हो फ़ौरन गुस्ल करें, बावजू रहा करें। और इनको चाहिए जब भी सोने लगे मामूल बनाएं, सोते वक्त आयतल कुर्सी पढ़कर पानी पे दम करके पी लें। जैसे सो के उठे आयतल कुर्सी पढ़ें। और असर और मगरिब के दरमियान भी आयतल कुर्सी पढ़नी है 3 टाइम। सुबह फजर के वक्त, सूरज निकलते वक्त, असर और मगरिब के दरमियान, और रात को सोने से पहले सूरह यानी आयतल कुर्सी पढ़कर पानी पे दम करके पी लें। अपना हिसार की नीयत से पढ़ें, इंशाल्लाह इनको ये ख्वाब आना बंद हो जाएंगे। इनकी तरह और जिन बहनों को भी इस तरह के ख्वाब आते हैं। माशाल्लाह। एक और लाइव कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बहन कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ। जी फरमाइएगा, क्या सवाल मेरा है? मसला ये है कि मैं ना, मेरे घर में ना हर महीने में एक बहुत ज्यादा बड़ी लड़ाई हो जाती है। पहले तो बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ होती थी, आपस में हम लड़ते थे, बहुएं, ठीक, मेरे खावर, मैं। तो फिर मुझे किसी ने कहा कि आप मंजिल का वजीफा किया करें ना, कभी कभी मंजिल पढ़ लिया करें। ठीक है। मैंने वो मंजिल बहुत ज्यादा पढ़ी है घर में। आपका सवाल क्या है एग्जैक्टली? जी, सवाल ये है कि अपना महीने में एक बार जरूर हमारे घर ना लड़ाई हो जाती है, कोई समझ नहीं आती है। पढ़ती भी मैं नमाज 5 वक्त की पढ़ती हूँ, और मैं जितना भी हो सके अपनी तरफ से इबादत करती हूँ, पढ़ती हूँ, मगर मैं परेशानी ये है कि कभी ना कभी जरूर लड़ाई, बड़ी लड़ाई हो जाती है। ठीक है, बहुत बड़ी लड़ाई हो जाती है। अच्छा बहन, आप हमारे साथ रहिएगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं क्योंकि वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। एक छोटा सा ब्रेक के बाद हाजिर होने अल्लामा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आपके सवाल का बेहतरीन अंदाज में जवाब देंगे इंशाल्लाह। एक छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। रोक लेती है आपकी निस्बत, तीर जितने भी हम पे चलते हैं, ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अज़ाब टलते हैं। ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अज़ाब टलते हैं। अब हमें क्या कोई गिराएगा, हर सहारा गले लगाएगा। हमने खुद को गिरा दिया है वहाँ, हमने खुद को गिरा दिया है वहाँ, गिरने वाले जहाँ संभलते
ہیں ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں اور وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی آؤ دربار مصطفیٰ کو چلے آؤ دربار مصطفیٰ کو چلے کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں اپنی اوقات صرف اتنی ہے کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں ماشاءاللہ کیا کہنے خرم بھائی بہت ہی خوبصورت کلام اور بہت ہی خوبصورت انداز میں ڈیلیوری اس کی بہت خوبصورت علامہ صاحب بریک سے پہلے ایک خاتون نے جو سوال پوچھا تھا کہ گھر میں ظاہر ہے وہ ہوتا ہے ایک تنگی ہوتی ہے نااتفاقی ہے جھگڑے ہوتے ہیں مہینے میں ایک بار ہو جاتا ہے اس کے لیے کوئی وظیفہ اور کیا ایڈوائس دینا چاہیں گے تاکہ وہ نہ ہو اصل میں ولید بھائی اس میں ہمارے جو سرپرست ہیں والدین کا بڑا قصور ہوتا ہے کیوں ہم نے دینی شعور اور دینی تعلیم نہیں دی ہوتی جب ہم نے اپنے بچوں کو دنیا کے اسکول یونیورسٹی کالج کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی کہ ان کو ماں باپ کا ادب اور احترام آج دیکھیں جوان بچہ باپ کو گالی بک رہا ہے آج جوان ہونے کے بعد بچہ باپ کے گریبان پہ ہاتھ ڈال رہا ہے آج کی یوتھ نوجوان لڑکے لڑکی ماں کو اپنی نوکرانی سمجھتی ہیں کہ ہمیں وقت پہ کھانا تیار ملے ہمارے کپڑے پریس ہوئے ہوں تو اب جب یہ معلومیہ ہوگا تو دین سے دوری نہ ان کو پتہ چلے کہ شریعت نے بتایا ہے ساس بہو کے بھی جھگڑے کہ ہاں ساس بہو کہ ماں یا باپ کسی ایک کو محبت کی نگاہ سے دیکھے تو مقبول حج کا ثواب ہے جب یہ حدیث ان کو سننے کو نہیں ملے گی ان کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ بندہ اس حال میں صبح کرے کہ اس کے ماں باپ اور اس سے راضی ہوں تو فرمایا اللہ راضی اس کے لیے جنت کے دروازے کھلے اور اس حال میں صبح کی کہ ماں یا باپ اس سے ناراض ہوں فرمایا اللہ اس سے ناراض یعنی کیا حدیث ہے کہ اللہ نے اپنی رضا اپنی راضی اور ناراضگی ماں باپ کی رضا پہ رکھی ہے تو ایک تو پہلے ماں باپ کے حقوق اولاد کو پتہ ہوں جو بدقسمتی سے پتہ نہیں پھر اسی طرح حقوق زوجین میاں بیوی کے جھگڑے آج کل آپ کورٹ میں چلے جائیں طلاقوں کے ایشو سب سے زیادہ ہے تو وجہ کیا ہے دین سے دوری حقوق زوجین پتہ ہی نہیں ہے نہ بیوی کو شوہر کے حقوق پتہ ہے نہ شوہر کو بیوی کے حقوق پتہ ہے اسی طرح ماں باپ کو اولاد کے حقوق نہیں پتہ تو جب ہم دین سے دوری ہیں تو دوسرا یہ کہ بعض اوقات جن گھروں میں جنات آج عملیات پر جن گھروں میں جادو جنات اسیب اثرات کے معاملات تو وہاں جھگڑے میں نے زیادہ دیکھے گھر کو صاف بھی رکھیں اب گھر میں جالے لگے ہوئے ہیں نحوست ہے گھر میں قرآن ہی میں پڑھا جا رہا ہم کبھی کسی گھر میں قرآن منگاتے ہیں کہ ہمیں شرم آتی مٹی ہٹانی پڑتی ہے کہ قرآن اب رمضان میں کھولا جاتا ہے موبائل نہ دو بچہ پھوٹ پھوٹ کے رونے پڑتا ہے آج کل بچوں کو بہلانے کے لیے موبائل ہاتھ میں دیا جاتا ہے تو سر پہلے تو مائیں بچوں کے ہاتھ میں قرآن دیتی تھی مائیں قرآن پڑھتی تھی تو بدقسمت یہ جب ہم قرآن سے دور ہوں گے سنت سے دور ہوں گے تو اس میں ہمارا خود بھی قصور ہے دوسرا یہ کہ اب ایسا حال ہے میری بہن سے گزارش ہے اپنے گھر کے کھڑکی دروازے دھوئیں گھر کو صاف ستھرا کریں اور کم از کم گھر والے بیٹھ کے سورہ مزمل 41 ٹائم ہفتے میں ایک دن پڑھ لیں 3 ہفتے یہ عمل کریں
शब जुमा रख ले, जुमेरात की मगरिब से जुमे की मगरिब तक सबसे अफजल दिन जुमा है, सैयदुल अय्याम। जुमे का दिन मुसलमानों के लिए ईद का दिन है, जुमे का दिन दिनों का सरदार है। तो शब जुमा जुम्मे की शाम या जुमेरात? जुमेरात की मगरिब से जुमे की मगरिब तक, जुमेरात शब की जुमा मगरिब और के जुमे बाद, का दिन। ठीक है। हाँ, 41 मरतबा सूरह मुज़म्मिल पढ़ लें, मेरा तजर्बा है, मिल के बैठ के तो इंशाअल्लाह घर में झगड़े खत्म हो जाएंगे माशाअल्लाह। और फसाद खत्म होगा। अल्लाह इनको सुकून अता फरमाए इंशाल्लाह इंशाल्लाह। एक और लाइव कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं बहावलपुर से फरहान बात कर रहा हूँ। जी फरहान साहब फरमाइएगा, क्या सवाल है आपका? सर मेरे 2 ख्वाब हैं। जी जी। सर कल का ख्वाब था कि मैं हमसाए के गली में, हमसाए के मोहल्ले में गली में था, तो उसमें से मुझे 2 बकरियां मिलती हैं। तो मैं वो बकरियां हमसाए के घर की कुंडी बजा के उनको दे रहा हूँ। ठीक तो है। हमसाए की जो बहू है उसकी बहन कहती है ये तुम्हारी बकरियां, ये तुम्हारी बकरियां देने आए। उसकी बहन कहती है हमारी नहीं है। उसने कहा तुम्हारी नहीं, देने आया। तो बकरियां उन्होंने ले ली। हाँ भाई, ये सब ख्वाब हो जी, ये सब ख्वाब का हवाला बता रहे हैं। ठीक है ठीक है, जी जी। बस यहाँ पर ख़त्म हो जाता है ख्वाब आपका? हाँ जी, ये यहाँ पे खत्म हो जाता है। सर दूसरा काम मैं देखता हूँ कि भैंस कुछ लोग काट रहे हैं और काफी सारे भैंस के सर भी रखे हुए हैं और कुछ लोग एक भैंस को बना भी रहे हैं। ठीक है। भाई का नाम क्या ये है? सर 2 काम है। फरहान नाम है इनका। अच्छा, मेरी इनसे गुजारिश है कि एक तो ये जो ख्वाब है, हमें ख्वाबों की दुनिया से भी बाहर आना पड़े। याद रखें पहली बात, ख्वाब जो है ये अंबिया की हकीकत पर होता है। बाकी जो सालीन नेक लोग हैं, हाँ फजर की नमाज के बाद का ख्वाब, ख्वाब की टाइम की भी बड़ी हैसियत है। ख्वाबों की जो ताबीर है कि ख्वाब का जो टाइम है इसकी बड़ी अहमियत है कि ख्वाब किस टाइम देखा गया। तो मेरी गुजारिश है, जो इन्होंने मुझे 2 ख्वाब बयान किए, मेरी इससे गुजारिश है अगर इन्होंने किसी का हक तलफ किया हुआ है, किसी के पैसे देने या किसी को अमानत लौटानी है तो उसको लुटा दें। और बेहतरीन ये जो निशानी भैंस वाला ख्वाब इन्होंने देखा, इनको चाहिए सदका करें, अपने ख़ानदान के जो गरीब बहन भाई भतीजे भांजे हैं उनका ख्याल करें, उनका सदका करें, उनके साथ भलाई करें। तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला इनको खुशियाँ अता फरमाएगा, आफियत और सलामती अता फरमाए। माशाल्लाह। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। एक लाइव कॉलर बल्कि मौजूद है, उनको ले लेते हैं, उनका सवाल सुन लेते हैं, फिर ब्रेक के बाद उसका जवाब दे देंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? सर जंग से बात कर रहा हूँ मैं। आपका प्रोग्राम देख रहे थे जी जी। तो अभी मैंने टीवी ऑन किया तो ये कौन से हवाले से है प्रोग्राम? सर ये हमारा सोशल रिलीजियस प्रोग्राम होता है, इसके अंदर हमारे साथ उलमाए दीन मौजूद होते हैं तमाम मकातिब फ़िक्र से, और इसमें अभी आपके सवालात को इंक्लूड किया है। कोई सवाल है आपका इस हवाले से जो पूछना चाह रहे हैं, कोई ज़िंदगी में परेशानी या मज़हब के हवाले से कोई सवाल, कोई अपनी जो मिसकंसेप्शन है वो दूर करना चाह रहे हो, मिसअंडरस्टैंडिंग? सर ये है, रात को ना बंदा अगर पानी साफ देखे तो इसकी ये ख्वाब है, ख्वाब की ताबीर बताया आप सर। जी ठीक है। अब एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आप हमारे साथ ही रहिएगा। एक छोटा सा ब्रेक लेके वापस आ रहे हैं, अल्लामा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आपके सवाल का बेहतरीन इंशाल्लाह जवाब देंगे। नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। आज सवाल जवाब का सेशन है, प्रोग्राम है वज़ाइफ मामलात। हमारे पास मारूफ़ आलिम दीन अल्लामा सैयद मोहम्मद अली शाह साहब मौजूद हैं और किसी भी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं, और जनाब आमिर लियाकत के साथ भी उनके प्रोग्राम में हुआ करते थे, और फिर दीगर प्रोग्राम्स में भी आप इनको देखते हुए आ रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं। आप जो भी वज़ाइफ के से रिलेटेड, मामलात से रिलेटेड कोई भी ज़िंदगी में मुश्किल हो, उस हवाले से रहनुमाई ले सकते हैं। अल्लामा साहब ब्रेक से पहले एक सवाल पूछा गया था ख्वाब के हवाले से, पानी ख्वाब में वो देखते हैं, इस हवाले से क्या? देखिए, एक तो ख्वाब में ये होता है कि टाइमिंग, जब ख्वाब की ताबीरात पे जितनी किताबें हैं, ये जितने ख्वाब की ताबीर के अलावा जो इल्म है, उसमें एक तो वक्त, नाज़रीन को चाहिए जब भी सवाल करें अपना टाइम बताएं, ख्वाब किस टाइम देखा है। अच्छा, बाज़ ये है कि क्या पानी का देखे जाना। अब इसमें अगर पानी साफ़ सुथरा देखा है, अच्छा पानी देखा है, इसमें कोई हर्ज नहीं। बाद वक्त आदमी भंवर में फंसा हुआ दिख रहा है, अंधेरा दिख रहा है, मुश्किलात में पानी नज़र आ रहा है, तो अगर साफ़ सुथरा पानी नज़र आ रहा है तो इससे इंशाल्लाह इनकी नेमतों में इजाफा होगा।
یہ برا نہیں ہے، اچھا خواب ہے. اچھا خواب ہے. ٹھیک ہے. اچھا آپ کی ٹیلی ویژن اسکرین پہ جو ٹیلی فون نمبرز آ رہے ہیں، ظاہر ہے آپ ہم سے رابطہ کر رہے ہیں تو ہمارے دونوں فونز پہ مستقل جو ہے وہ بیل بج رہی ہے، مگر کیونکہ پروگرام کی ظاہر ہے لمیٹیشن ہے، سب سے پہلے ایک کالر کو لیتے ہیں، ان سے سوال ان کا سوال لینے کے بعد علامہ صاحب اس کا جواب دے رہے ہوتے ہیں، تو پھر ظاہر ہے تو جتنی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ کالس ہم ریسیو کر سکیں اور آپ کی بہترین انداز میں رہنمائی کر سکیں. تو آپ ہر جمعے کو ہمارا یہ پروگرام ہوتا ہے، آپ کے ٹیلی ویژن اسکرین پہ جو نمبر آ رہے ہیں آپ اس پہ رابطہ کر کے ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. 5 بجے اسٹارٹ ہو جاتا ہے. ایک اور لائیو کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ محمد عبداللہ حسینی کراچی سے بات کر رہا ہوں. جی محمد صاحب فرمائیے گا کہ کیا سوال ہے آپ کا؟ قبلہ علامہ شاہ صاحب سے میرا سوال ہے، سانحہ مرید کے جو گزشتہ ہفتے رونما ہوا پاکستان میں، اس میں جو ظلم و بربریت مسلمانوں کے ساتھ کی گئی اس کے متعلق ارشاد فرمائیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر کیا. جی ایک اور لائیو کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. میں سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں. السلام علیکم. جی آپ دوبارہ سوال پوچھیے، آپ کا سوال میں سن رہا ہوں. علامہ صاحب بھی آپ کا سوال سن رہے ہیں. سر میرا نام راشد ہے، میں جیکاباد سے بات کر رہا ہوں امریکہ سے. مسئلہ یہ ہے کہ سر اپنا میرا شو روم تھا وہ بھی چلا گیا، میری نوکری تھی پولیس میں وہ بھی میری نوکری چلی گئی ہے، اپنا کاروبار داخل وہ بھی نہیں کرا پایا، اور میرے اوپر بہت سے قابض ہیں یہ وہ ہیں جس سے پوچھ رہا ہوں کہ بھائی آپ سے اپنا کاغذ آپ کے اوپر آپ کے سکھا رہے ہیں وہ بندش ہو گئی ہے. 1 سال ہو گیا ہے میں گھر بیٹھا ہوں، نہ میرا مسئلہ حل ہو رہا ہے نہ کیا. میرے بچے روٹی کے لیے ترس رہے ہیں اور میرا کوئی مسئلہ نہیں بن رہا ہے. میں گھر میں بیٹھا ہوں پریشان ہو رہا ہوں، سرکار بھی نکل پا رہا ہوں. خدا آپ کا مسائل کا جلد از جلد حل نکالے. علامہ صاحب ظاہر ہے ایک شو روم بھی تھا وہ بھی بند ہو گیا، پھر ایک نوکری تھی وہ بھی ختم ہو گئی، اور اب یہ 1 سال سے بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس حوالے سے وظیفہ بندش کیا آپ سمجھتے ہیں؟ حالات ایسے ہیں کاروبار کے. میری ان سے گزارش ہے بھائی باوضو آ کریں اور درود تنجینا بہت معروف درود پاک ہے، اس کو کثرت سے پڑھیں، کم از کم ایک تصویر روزانہ پڑھیں. درود تنجینا کی برکت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رزق میں فراوانی دے گا. اگر کوئی بندش ہے کاروبار نہیں چل رہا ہے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھائی کے لیے آسانی پیدا کر دے گا انشاءاللہ. تو بات واضح ہو گئی ہے. ایک اور میرے خیال سے لائیو کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. ٹھیک. تو علامہ صاحب ایک اور یہ بات ہے کہ کیا بات ہے کہ لوگوں کے بار بار سوالات اس حوالے سے آتے ہیں کہ اب کاروبار نہیں چل رہا یا کاروبار کے حوالے سے مسائل ہو گئے. چلیں اس کے حوالے سے ہم نے تھوڑے بہت آج ڈسکس کر بھی لیا. طلاق کے موضوع کے اوپر بہت سارے سوالات آتے ہیں، شادیوں کے حوالے سے بہت سارے سوالات آتے ہیں. شادی نہیں ہو رہی کسی کی، اس حوالے سے وہ کیا کریں؟ طلاق صحیح بات ہے، یہ تو ہر گھر کا ایشو بن گیا طلاق کا جو موضوع ہے. اور پھر یہ کیا نام ہے اس کا رشتے، آج کل ہم کورٹوں میں چلے جائیں سب سے زیادہ کیس ہی طلاق کے آ رہے ہیں. تو میں نے جیسے عرض کی حقوق زوجین حضرت دین سے دوری ہے. جب دین سے دوری ہوگی اور حقوق زوجین پتہ ہی نہیں ہے عورت کو مرد کے حقوق، شوہر کو بیوی کے، ایک تو یہ وجہ ہے. دوسرا رشتے نہ ہونا. ہر لڑکی خواب دیکھ رہی ہے کہ مجھے گاڑی والا بنگلے والا، یعنی ضروریات ہماری بہت بڑھ گئی. ہمارے دل و دماغ میں جو ہے ہاں ڈیمانڈس بڑھ گئی. جب لڑکا ہو اور لڑکیوں کی بھی ڈیمانڈس بہت زیادہ. اچھا پھر فی زمانہ اب لڑکیاں پڑھی لکھی ہیں، لڑکے اس لیول کے نہیں ہیں، تعلیم یافتہ نہیں ہیں. تو اس کی بھی ایک وجہ ہے کہ وہ کف نہ ملنا. تو لڑکی جب پڑھی لکھی نہ ہوں گی اور لڑکی پڑھی لکھی ہیں مگر آگے رشتے اس طرح کے نہیں ہیں تو پھر وہ معاملات نہیں ہو پا رہے. تو میرا کہنا یہ ہے کہ اللہ کی ذات پہ توکل کرتے ہوئے چاہیے کہ اپنے معاملات کو بہتر سے بہتر مینیج کیے جائے. اور ایسی بہنیں جن کے رشتے نہیں ہو رہے، میری ان سے گزارش ہے روزانہ سورہ فتح روزانہ ظہر سے لے کر مغرب سے پہلے سورہ فتح کی تلاوت کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ ایسی بچیوں کے لیے جن کے رشتے نہیں ہو رہے، شادی نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کے لیے اسباب پیدا کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. ظاہر ہے اس قسم کے مسائل آپ سے سنتے رہتے ہیں اور ان سوالات کے ان مسائل کے بہترین انداز میں جوابات دلوانے کی بھی کوشش کرتے ہیں. اور آج خاص طور پہ ہم نے اپنی محفل میں ایک ثنا خواں، ایک نعت خواں جو بہت ہی معروف ہیں، 30 سالوں سے نعت خوانی کے فرائض انجام دے رہے ہیں، کراچی یونیورسٹی میں بھی تقریباً 22 سالوں سے ہیں. خرم حبیب صاحب، آپ سے گزارش ہے خرم بھائی کہ ایک بار پھر ذرا ہمارے سماعتوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، آپ کی جو ثنا خوانی کے فرائض ذرا انجام دیتے ہیں تاکہ ایک لطف والے انداز میں جو ہے نا پروگرام کا اختتام ہو سکے.
ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے۔ قلب سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے۔ محروم کرم اس کو رکھیے نہ سرے میں شر، جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے، جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ کیا